the students and faculty members of the Department of Organization, Strategy and Leadership, which is the latest edition of the Faculty of Business Studies of the University of Dhaka. My name is Samantha Saif Christie, and I'm going to be the host of this webinar today. Well, the topic of our webinar, as you have already guessed it, is around marketing and sales. And if you ask me why we have chosen this whole theme, I might as well remind you that once that David Packard, the ex-CEO of HP, said that marketing is like way too important to be left to the marketing department. The essence of this famous quote is that everyone needs to understand like what is marketing, how does it work, and whether their aim is if the marketing related jobs or not, it doesn't matter. So keeping that in mind, we have arranged this webinar as an opportunity for everyone to gain valuable insights in marketing and sales. Now, our collaboration partner for this webinar is Learning Bangladesh. And as we know, it is an educational platform that is offering 30+ professional courses covering the areas like animation, marketing, analytics, productivity, and tech design, and many more. The courses and the details are available on their website of the Learning Bangladesh. And other than that, there is also a Facebook page that you can also follow. We express our warm gratitude to our collaboration partner for their support. And let's not wait anymore and greet our estimated guest and speaker, Mr. Qazi Monzoor Karim. Now, if I talk about our honorable guest, he has graduated from civil engineering from BUAT around 2004. And in 2010, he completed his MBA in marketing. And other than that, he started his career as an assistant engineer in Khulna Development Authority from around the year 2004 to 2006. Then later on, he joined Grameenphone Limited as an engineer. I think that was around from 2006 to 2008. Later then, he joined Banglalink Digital Communications as cost control assistant manager from 2008 to 2013. Now, currently he's working as the deputy general manager in the Confidence Group and head of business acquisition transmission lines in Confidence Infrastructure. And I'm thanking you, Mr. Karim, for finding the time to join us. And I would request you, sir, to share your valuable insights on marketing and sales to our audiences. Thank you. Yeah, good evening, everyone, and welcome on board. I really feel so much inspired to see all these young faces and names. By the way, I am sorry if you find any noise because some construction is going on above my head. Anyway, so I think I'm audible, right? Okay. Before we start formally, I'd like to request everyone here some norms of this kind of webinar or workshop, that everyone keeps their sound muted. Video you can keep on or off as you wish, but if you are allowed to speak, it's better you turn on your video so that everyone can see you, and facial expression matters. So I'd like to see who talks to me or who talks to any other. And the most important thing in a webinar, it's a sort of norms or maybe a rule that if you have any question, it's better you text it in the chat box, maybe directly to me or maybe to everyone. If you wish to keep your ID consolidated, then you can keep that in a direct one-to-one chat box. I will welcome any good comment, any good question, any silly question related to this workshop. I will welcome. And I will have several slides, and after the slides, I will have the open discussion. So if you have any question during the slide presentation, you just post it in the chat box. And if you have any question in your mind, write it down, and let's have a question answer session at the end of the presentation slides. So that's the intro. And if I begin with a kind of practical joke or a practical story, I can tell you some recent experience. And from here, I'd like to talk in Bangla because I think there is no foreigner here, right? এখানে কোনো foreigner আছে? Nah, I guess not. Fine.
বেসিক্যালি আমি একটা লোকাল কোম্পানিতে কাজ করি, বাট আমার কাস্টমাররা ফরেনার। আমি ইন্ডিয়ান, কোরিয়ান, জাপানিজ, চাইনিজ এই 4টি দেশের বিভিন্ন কোম্পানির সাথে কাজ করি। তো যে কারণে আমাকে হিন্দি এবং ইংরেজিতে কথা বলতে পারতে হয়। তো লাস্ট যে গল্পটা আমি বলতে যাচ্ছি ওইটা আমার একটা ইন্ডিয়ান কাস্টমারের গল্প। তো তার অফিসে আমি একটা কাজে গিয়েছি, একটা মিটিং এ। সে বললো, তোমার পকেটে কি ডলার আছে? ফরচুনেটলি আমার পকেটে ডলার ছিল, আমি সেই ওয়ালেটটাও এনেছি। ওয়ালেট। তো সে বললো যে সব থেকে বড় নোটটা দেখো। তো আই হ্যাড লাইক $100 নোট হিয়ার। ইউ ক্যান সি দ্য নোট, রাইট? ইউ ক্যান সি। বের করলাম, তারপর সে বললো আব ইসকো ফাট ডালো। ও ইন্ডিয়ান, মাঝে মাঝে সে হিন্দি বলে ফেলে। তো বললো আব ইসকো ফাট ডালো। আমি তো অবাক, $100 ফেড়ে ফেলবো, রাইট? তো আমি তো হেজিটেট করছি, এটা কি করে ফেড়ে ফেলবো, $100 মানে অনেক টাকা। Then he said कि यार तुमको $100 की पड़ी है, मेरी $1000 तुम्हारी पास पड़ी है। মানে সে বলতে চাচ্ছে যে তুমি $100 নিয়ে চিন্তা করছো, আমার তো হাজার হাজার ডলার তোমার কাছে আটকাল। বেসিক্যালি আমি তাকে টাওয়ার সাপ্লাই করি, কিন্তু আমার সাপ্লাই করা টাওয়ারটা সে আবার গভর্নমেন্টের কাছে সেল করবে। সো আমি সাপ্লাই করতে যদি সময় মতো যদি করতে ফেল করি, তাহলে he will get stuck and he will get caught by his customer. So I actually deal with the business to business marketing. So this is how my customer was warning me যে $100 ছিঁড়তে আমার কষ্ট হচ্ছে, আর হাজার হাজার ডলারের ব্যবসা আমার কাছে তার। তো সেটার ভ্যালুটা সে আমাকে বোঝানোর জন্য এই কথাটি বলেছে। সো আমি যদি এখন তোমাদেরকে, আমি সবাইকে তুমি করে বলি, ইউ আর অল স্টুডেন্ট, রাইট? আর আমার স্টুডেন্ট লাইফ শেষ হয়েছে বলা যায় 2004 সালে। তো আমি যদি এখন মনে করো যে এটা টেলিপোর্টেশন করে তোমাদেরকে $100 দিয়ে দিলাম, ক্যান এনিওয়ান ক্লিয়ার ইট আউট? এনি হ্যান্ড রেইজ যে আমি এই $100 ছিঁড়ে ফেলতে রাজি আছি? আই ডোন্ট সি এনি হ্যান্ড। তার মানে $100 আমি যদি কাউকে দেই, $100 কেউ ছিঁড়ে ফেলবেন। তো বিগিনিং ফ্রম হিয়ার, আমরা যেহেতু আজকে সেলস এবং মার্কেটিং নিয়ে কথা বলবো, ওখানে আসলে ডলার, টাকা, অর্থাৎ মানি ইজ ম্যাটার, মানি উইল বি কামিং ইন দ্য ডিসকাশন। তো আমি আসলে সেখান থেকে আমার স্লাইডটা শুরু করতে চাই। সো ক্যান ইউ সি মাই স্লাইড? Can anyone answer to my question? Can you see my slide? Yes. আচ্ছা, আমি মাঝে মাঝে দুই একটা কোশ্চেন করব, কেউ যদি একবার অ্যান্সার দিয়ে ফেলে বাকির অ্যান্সার দেওয়ার দরকার নাই। আর যদি আমি দেখি যে খুব কেওস হচ্ছে, তাহলে আমি আর এই প্রসেসে যাব না। বিকজ I actually would like to have an interactive session, because it's not a classroom, it's not a video lecture, it's a workshop. একটা ওয়ার্কশপে যখন কমিউনিকেশনটা ওয়ান ওয়ে হয়ে যায়, it doesn't help anybody. So I'd like to listen to you as well. তো আমরা এখন এই ডলারের নোট দেখতে পাচ্ছি। ডেফিনেটলি মানি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাও ক্যান এনিওয়ান টেল মি এনিথিং মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান মানি? এনিওয়ান? আমি নাম লিখে রাখবো, যারা সঠিক উত্তর দিবে, টপ 5 will get an attractive prize from me and coffee with me. Health. Nice. Health. কে বললো এটা? নাম কি? Samantha Saif Christie. Okay. Health. You get 5 out of 10. কারণ আমার মনে অন্য একটা জিনিস ছিল। You're also correct. So I give you 5 out of 10. Okay, আরো আমি হ্যান্ড পাচ্ছি, আমি প্রথম জনকে শুধু সুযোগ দিব। আমি আসলে যেটা বলতে চাই সেটা Science fiction. Yeah, fine. No more answers, please. Okay. আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে, সময় হচ্ছে মানুষের জীবনের সবথেকে মূল্যবান। তুমি someone has given the right answer. Time. Learning Bangladesh has given the right answer. Time. Excellent. Okay. Learning Bangladesh কফি খাবে আমার সাথে মনে হচ্ছে। আমি পয়েন্ট লিখলাম 65, Learning Bangladesh 10. এখন আমরা যে সময়কে কেন গুরুত্ব দিচ্ছি, কারণ টাকা, স্বাস্থ্য সবকিছুই আমি রিকভার করতে পারি, আমি কিন্তু সময় একবার ওয়েস্ট আউট হয়ে গেলে আর রিকভার করতে পারি না। সো আমরা এখানে আজকের এই ওয়ার্কশপে 1 ঘন্টা ইনভেস্ট করব। ওকে, উইল নট জাস্ট স্পেন্ড দ্য টাইম, উই উইল ইনভেস্ট। তো এই ইনভেস্টমেন্টের ROI টা কি হবে? ROI. Can anybody tell me what does ROI mean? Return on investment. দুজন বলেছে, একজন আমি নাম লিখতে পাইনি। আচ্ছা, যে বলেছে একটু নামটা বলবে প্লিজ?
দুজন বলেছে। আমি মাহমুদা, আমি বলেছি রিটার্ন অন Right. ইনভেস্টমেন্ট। ইয়া রাইট। আরেকজন মেল স্টুডেন্ট ছিল এখানে। সোহান বলেছে, সোহান। ইয়া, ইউ বোথ গেট 10 out of 10. Great. তো ROI, তোমরা এখানে যে ইনভেস্টটা করছো, দ্যাট ইজ টাইম, এটা রিটার্নটা কি, এটা তোমরা একটু মনে মনে চিন্তা করে রাখো। I will take the answer at the end of the session. And I believe you all know the return of the investment here. এখন আমরা আসলে আসল আলোচনায় চলে যাই। আমার এই প্রেজেন্টেশনটার নাম আমি দিয়েছি গ্রো অ্যাজ এ গ্রেট মার্কেটার। আর আমার ইন্ট্রোডাকশনটা আসলে অলরেডি তোমরা জেনে গেছো, বাট আমার এমবিএটা যে তোমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে, এখানে সবাই না হলেও ম্যাক্সিমাম আর ফ্রম ঢাকা ইউনিভার্সিটি। So I did my MBA in marketing in the Faculty of Business Studies. So Dhaka University is also my university. আর আমার চাকরি জীবনের গল্প আমি এখানে বলে সময় নষ্ট করতে চাই না, বিকজ আমরা এখানে বেসিক্যালি একটা ডিসকাশন করব যেটা তোমাদেরকে হেল্প করবে টু build your career in the sales and marketing space. So there are some FAQ, which is frequently asked questions, যেটা আমি বিভিন্ন ট্রেনিং এ পাই, সেগুলো আমি একটা লিস্ট আউট করেছি, এবং এটাকে মনে করতে পারো আজকের মুভির ট্রেলার। সো আমরা মুভি দেখার আগে ট্রেলার একটু দেখে নিই, সো দ্যাট উই ক্যান ডিসাইড যে মুভিটা কন্টিনিউ করবো কিনা। ইউ ক্যান অলসো ডিসাইড যে তোমরা আমার এই কোর্সটা কন্টিনিউ করবে। সো আমি যেসব জিনিস নিয়ে আলোচনা করবো, যেসব কোশ্চেন আমি প্রায় পাই, যে স্যার জব করবো নাকি বিজনেস করবো, স্যার লিডার ভালো নাকি ফলোয়ার ভালো, আমি কোনটা হবে, তারপর আসে হাউ টু প্রিপেয়ার ইন স্টুডেন্ট লাইফ, চাকরি জীবনে যাওয়ার আগে আমি চাকরির জন্য কিভাবে প্রস্তুত হবো, and when does the leadership start, আমি কখন থেকে নিজেকে লিডার মনে করতে পারি, and how to plan the career, how to start a profession. এটা খুব কমন কোশ্চেন সবার মনে, এবং আমার ধারণা আজকের ওয়ার্কশপে যারা এসেছে তাদের মনে এই প্রশ্নটা আছে। খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হচ্ছে মার্কেটিং ঠিক চয়েস নাকি সেলসটা ঠিক চয়েস, এবং টার্গেট গুলো কিভাবে সেট করা হয়, এবং টার্গেট গুলো অ্যাচিভ কিভাবে করতে হয়, এই প্রশ্নগুলো সবার মনে আছে। আরেকটা প্রশ্ন অনেকেই করে যে আমি কেন সেলস কাজ করবো, কেন অন্যখানে কাজ করবো না, why is sales better or why is marketing better. তো এই কোশ্চেন গুলো হচ্ছে কমন কোশ্চেন। এর বাইরে আমি তোমাদের কাছ থেকে কিছু কোশ্চেন নিব ইন দি চ্যাট বক্স, এন্ড আই উইল ট্রাই টু অ্যানসার ওয়ান বাই ওয়ান। এই যে আমরা একটা কোর্স করছি, সেলস মার্কেটিং বেসড ডিসকাশন হবে টু হেল্প ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ ইউ ক্যান বিল্ড আপ ইউর ক্যারিয়ার। ওকে, আচ্ছা, আমি কি এখানে আমার সামনে ইয়া আসছে, লাইক অ্যাডমিট করার অপশন আসছে, আমি কিন্তু কাউকে অ্যাডমিট করছি না, বিকজ আই এম নট দি হোস্ট। স্যার আমি করে দিচ্ছি, সমস্যা নেই, আপনি কোচ হিসেবে রাখার কারণে এই জন্য আপনার কাছে আসছি। So buy one get one free, that means আজকের এই ওয়ার্কশপটা সেলস এন্ড মার্কেটিং বেসড হলেও আমি হাউ টু বি সাকসেসফুল, আমি কিছু সাকসেস হ্যাকস আমার এই 17+ ইয়ার্স অফ ক্যারিয়ারে আমি যা শিখেছি, সেটা আমি ইন আ নাটশেল আই উইল ট্রাই টু শেয়ার উইথ ইউ। সেটা থাকবে এই সেশনের একদম শেষে। সো আমি যদি এখন ওয়ান বাই ওয়ান এই 8টা কোশ্চেন নিয়ে ডিসকাস করি, তারপরে আমরা আমার পরের স্লাইডে যাচ্ছি। সেটা হচ্ছে চাকরি করব নাকি বিজনেস করব। বাংলাদেশে সবার পক্ষে চাকরি করা সম্ভব না, সবার পক্ষে বিজনেস করা সম্ভব না। সো বিজনেস করার জন্য যে এন্টারপ্রেনারশিপ স্কিলটা লাগে, এটা যদি তুমি ফিল করো যে তোমার আছে, আর যদি তুমি ভাবো না আমি একটা সিকিউরড লাইফ চাই, আমার খুব প্রফিটও দরকার নেই, আবার আমি কোনো রিস্কের মধ্যে যাবো না, দেন জব ইজ দ্য রাইট অপশন। তবে আমি পার্সোনালি মনে করি যারা বিজনেস করতে চায়, তাদের যেই সেক্টরে সে বিজনেস করতে চায় সেই সেক্টরে কিছুদিন চাকরি করা উচিত, এতে করে সে একটা নেটওয়ার্ক বিল্ড আপ করে নিতে পারে, সেটা ভবিষ্যতে তার কাস্টমার বেস ক্রিয়েট করতে হেল্প করে। প্লাস হচ্ছে সে বিজনেস কেমনে রান করে সেটা সে একটা জায়গায় চাকরি করলে কিছুটা শিখে যায়। সো আই প্রেফার, and I have seen the successful businessmen who have been job holders earlier, in the beginning of their career. So this is the question to number 1. লিডার আর ফলোয়ার, এটা আসলে প্রত্যেক মানুষই সর্ট অফ লিডার, প্রত্যেক মানুষই সর্ট অফ ফলোয়ার, কিন্তু কিছু মানুষ লিডারশিপ কোয়ালিটি নিয়ে জন্মায়, আর কিছু মানুষ লিডারশিপ কোয়ালিটি নিজের মধ্যে ডেভেলপ করে। So everyone should develop leadership qualities inside them, and follower হওয়াটা খুব জরুরি। আমি নেলসন ম্যান্ডেলার একটা উক্তি এখানে শেয়ার করতে চাই। ওনাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনি যত বড় লিডার হলেন, এটার পিছনে তো অনেকগুলো কারণ নিশ্চয় আছে, আপনি প্রথম কোন কারণটাকে করবেন? তো নেলসন ম্যান্ডেলার উত্তর ছিল যে আমি আমার বাবার একটা শিক্ষা ফলো করি। সেটা কি? সেটা হচ্ছে তুমি যদি একটা রুমে 10 জনের সঙ্গে থাকো, ইউ উইল বি দ্য 10th person to speak, অর্থাৎ ইউ হ্যাভ টু বি আ গুড লিসেনার। ভালো লিডার হতে হলে তোমার
টিমের সবার কথা শুনতে হবে। Let others come up with ideas. Let others come up with their solutions or their own ideas and own mindset. So if you don't know what your team thinks about, if you just say, একটা মিটিং এ মাঝে মাঝে এটা হয়, সব জায়গায় হয়, অফিসে খুব বেশি হয়, আমি একজন লিডার আসে, এসে উনি জানে যে আজকে কি নিয়ে আলোচনা হবে, সো উনি বললো হ্যাঁ আমি জানি কি নিয়ে আলোচনা হবে, বেশি কথা বলার সময় নেই। এই হচ্ছে বিষয়, আমি এই ডিসিশন দিলাম, প্লিজ গো অ্যাহেড। দিস ইজ দ্য রং সর্ট অফ লিডারশিপ। লিডারশিপ হবে যে আগে টিম মেম্বারদের কাছ থেকে শুনে নেওয়া যে আপনারা এই জিনিসটা নিয়ে কি ভাবছেন, হোয়াট সলিউশনস কাম টু ইউর মাইন্ড। সামটাইমস আই ফাইন্ড ফ্রম মাই লাইফ যে আমার জুনিয়র অনেক সময় আমার থেকে বেটার সলিউশন দিয়েছে, বিকজ দে সামটাইমস হ্যাভ মোর এক্সপোজার দ্যান মি। আমি তো হয়তো মার্কেটে এত মুভ করছি না এই বয়সে, ওরা বেশি মার্কেটে মুভ করছে, দে নো more information from myself, so sometimes they can help me make the better decision. So leader or follower, এটা কম্বিনেশনে একটা লাইফ লিড করা উচিত। নাম্বার 3 কোশ্চেন ছিল, কোশ্চেন 5, হাউ টু প্রিপেয়ার ইন স্টুডেন্ট লাইফ। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি মনে করি স্টুডেন্ট লাইফে মাথায় রাখা উচিত যে আমি কোনটাতে ভালো। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, যেমন আমি নিজের গল্প মাঝে মাঝে বলে ফেলবো। I'd like to share my own stories so that you can learn. এই কারণে আমি আজকে এখানে। তো আমি যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি তখন আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমার ইঞ্জিনিয়ারিং ভালো লাগে না, সো আমি তখন থেকে ঠিক করেছি যে আমি রিয়েল এস্টেট সেক্টরে মার্কেটিং এর কাজ করব। সো দ্যাট ওয়াজ মাই ভিশন। সো ইন কোর্স অফ টাইম আই ফাউন্ড দ্যাট আই এম নট ইন দ্য রিয়েল এস্টেট সেক্টর, আমি তার থেকে বেটার পাওয়ার সেক্টরে কাজ করার সুযোগ পেলাম। সো দিস ইজ হাউ আই ডিসাইডেড যে আমি স্টুডেন্ট লাইফে বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি যদি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হই আমি ক্যারিয়ারে খুব বেশি দূর যেতে পারবো। সো এরকম প্রত্যেকেরই কিন্তু তার নিজের স্টুডেন্ট লাইফে তার নিজের স্ট্রেংথস এন্ড উইকনেস অ্যানালাইসিস করা উচিত, যেটাকে আমরা সোয়াট বলি অনেক সময়, রাইট? সোয়াট অ্যানালাইসিস করে তাকে স্টুডেন্ট লাইফে তার একটা প্যাথ সে চিন্তা করতে পারে। এবং আমাদের সময় যেটা ছিল না, তোমাদের সময় আছে ফেসবুক আছে, লিঙ্কডইন আছে, ইউটিউব আছে, ইউ ক্যান লিসেন টু লটস অফ লেকচার্স, ইউ ক্যান গেট কানেক্টেড উইথ পিপল outside your university. This is how we can know other people, how they are preparing, or আমার মতো যারা কিছু দূর এসেছে ক্যারিয়ারে, এখন আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। তো আমি ইফ আই লুক ব্যাক, I can tell you যে আমি এই জায়গাটাতে এই পথে এসেছি, if you want to come this way you will get this. So this is how you can consult with seniors. So আরেকটা জিনিস আমি মনে করি খুব জরুরি, সেটা হচ্ছে কোনো না কোনো ক্লাব মেম্বার হওয়া, বিকজ স্টাডি এক জিনিস, আর ক্লাব মেম্বারের যে কাজের যে দায়িত্ব, একটা আউটার ওয়ার্ল্ডের প্রতি এক্সপোজার, এই জিনিসগুলো তোমাকে তোমার ভেতরের বিভিন্ন রকম স্কিল ডেভেলপ করতে হেল্প করবে এবং তোমার স্ট্রেংথস এন্ড উইকনেস তুমি বুঝতে পারবে। তুমি কি স্টেজ পারফর্মার হিসেবে ভালো নাকি অর্গানাইজার হিসেবে ভালো? তুমি কি ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টে ভালো নাকি কালচারাল অ্যাক্টিভিটিসে ভালো? সামথিং লাইক দ্যাট, দ্যাট উইল হেল্প ইউ ফিগার আউট what will be your best sort of career path. এটা ছিল আমার কোশ্চেন নাম্বার 5 এর অ্যান্সার। যদি কিছু কভার করতে মিস করি, you can send in the chat box. So and coming to number 6, মার্কেটিং নাকি সেলস। তো এখানে আমরা যারা আছি তারা যদি সবাই স্টুডেন্ট হই, সবার পক্ষে হয়তো সেলস এবং মার্কেটিং এর ডিফারেন্সটা বলা কঠিন হবে। যেমন আমি কিন্তু এমবিএ করার আগে ঠিক বুঝতাম না সেলস এর আর মার্কেটিং এর মধ্যে বর্ডার লাইনটা কোথায়। So if you think that you are better in selling a product, মানে directly you can go to the customer with the product, সেক্ষেত্রে সেলস। আর যদি তুমি বলো না, you like market communication, you don't like to talk to the customer directly, rather you can communicate to the customer in a one way channel. So marketing is a kind of mixture. আমি মার্কেটিং মিক্স নিয়ে পরের স্লাইডে বলবো। তো মার্কেটিং আর সেলস এর মধ্যে যদি আমি একদম একটা হার্ড বর্ডার লাইন করতে চাই, তাহলে একটা হচ্ছে কাস্টমারকে কিনতে কনভিন্স করা, এটা হচ্ছে মার্কেটিং। আর একটা হচ্ছে কাস্টমারের কাছে প্রোডাক্ট পৌঁছে দিয়ে তার পকেট থেকে টাকাটা পে করে নিয়ে আসা, সেটা হচ্ছে সেলস। নাও ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড তোমার জন্য কোনটা ভালো, তুমি কোনটা পারবে। Nobody else can determine which you are better at. You are the best person to judge yourself. So put yourself in front of the mirror, not the physical mirror, actually just get inside of yourself. যেটা সক্রেটিস বলেছেন যে know thyself, right? তো know thyself এই মাত্র দুটো শব্দ যে কত গভীরতা, এটা আমি যত বয়স হচ্ছে তত বুঝতে পারছি। So নিজেকে না জানলে you are always on the wrong track. So it's very important. আচ্ছা, how are targets set and achieved, এই কোশ্চেনটির অ্যান্সার আমি এখনই দিব না, আমার জন্য এটার জন্য আরেকটা স্লাইড প্রিপেয়ার করা আছে। এখন why sales or marketing job, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমাদেরকে একটু পেছনে যেতে হবে। সেটা হচ্ছে পৃথিবীতে যত কোম্পানি আছে, যত অর্গানাইজেশন আছে,
ইভেন দ্য স্কুল ইউনিভার্সিটি যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে আমরা মনে করি, ইভেন দ্য হসপিটাল যারা একটা সেবা দিচ্ছে বলে আমরা মনে করি, এরা সবাই কিন্তু সেলস মার্কেটিং করছে। এভরিওয়ান ইজ সেলিং দেয়ার প্রোডাক্ট। প্রোডাক্ট হতে পারে সার্ভিস, প্রোডাক্ট হতে পারে সাম গুডস, এভরিওয়ান ইজ সেলিং। সো সেলস মার্কেটিং ছাড়া আসলে পৃথিবীতে কোনো বিজনেসই হয় না, ইকোনমিক্স হয় না। তাহলে যেই পৃথিবী সেলস এবং মার্কেটিং ছাড়া অচল, সেই পৃথিবীতে যদি তুমি সেলস মার্কেটিং এর কাজটি করো, সেটাই যদি তোমার ক্যারিয়ার হয়, ইউ আর মোর শিওর টু গ্রো। জীবনে বড় হতে চাই সবাই, রাইট? সো যে কারণে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে সেলস মার্কেটিং এ চলে এসেছি। তো আমার মনে হয় 8 নম্বরের কোশ্চেনের অ্যান্সারটা সংক্ষেপে এরকমই, যেটা বললাম। এখন আমি আমার স্লাইড গুলোতে যাচ্ছি। During the slide show, you can put your questions in the chat box. So far, there is no new question. So, আমি slide শেষ করব যখন, তখন I'll check the chat box. If there is no question, I'll go to the next slide. So, আমরা মার্কেটিং মিক্সের একটা স্লাইড দেখতে পাচ্ছি। আমার যতগুলো স্লাইড আছে আজকের প্রেজেন্টেশনে, একটা স্লাইডই আমার ইন্টারনেট থেকে, সরি, দুটো স্লাইড ইন্টারনেট থেকে নেওয়া। তার মধ্যে এটা একটা। আমরা দেখতে পাচ্ছি 7 P's অফ মার্কেটিং। তো আমরা কিন্তু আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন 7 P's বলে কিছু ছিল না। তখন মার্কেটিং এর জনক ফিলিপ কটলার, ওনার 4 P's অফ মার্কেটিং মিক্স ছিল। তো মার্কেটিং এবং মার্কেটিং মিক্স, এটা যদি আমি একটু সহজ ভাষায় বলি, যে আমরা সবাই ভাত খেতে পছন্দ করি, সবাই করি কিনা আমি শিওর না, অনেকে করেন। তো ভাত আমাদের স্টেপল ফুড, কিন্তু ভাতের থেকে একটু বেটার হচ্ছে কি ফ্রাইড রাইস। ফ্রাইড রাইসের থেকে একটু বেটার হচ্ছে মিক্সড ফ্রাইড রাইস, রাইট? মিক্সড ফ্রাইড রাইসে কি থাকে? অনেক কিছু থাকে, পুরো জিনিসটা আরো টেস্টি হয়। সো মার্কেটিং মিক্স ইজ সাম কাইন্ড অফ মিক্সড ফ্রাইড রাইস, এটা আমার মনে হয়েছে, তাই বললাম। অনেক কিছু থাকে এবং সবকিছুই ইম্পর্টেন্ট, কোনোটাকে বাদ দিয়ে কোনোটা নয়। আমি খুব দ্রুত যাচ্ছি, আমার মনে হয় এটা বেসিক জ্ঞান, এটা সবার আছে, তাই দ্রুত যাচ্ছি। আমার নিজের যে জ্ঞান সেটা এর পরের স্লাইড গুলোতে আসবে। তো আমরা হার্ড স্কিল এবং সফট স্কিল সম্পর্কে তো জানি না, তো আমি এখন হার্ড স্কিল নিয়ে কোনো কথা বলছি না, সফট স্কিল নিয়ে কথা বলছি, যে হাউ টু নো what to do and how to do that is your soft skill. তো হার্ড স্কিল হচ্ছে কাজটা করা, কিন্তু কাজটা কি করে বেটার করতে হয় সেটা জানাটাই হচ্ছে সফট স্কিল। এটা হচ্ছে হার্ড স্কিল সফট স্কিলের একদম বেসিক একটা ডিফারেন্স, যেটা আমার মনে হয় সবারই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হওয়া উচিত। সো কামিং ব্যাক টু দিস মার্কেটিং মিক্স, প্রোডাক্ট বলতে আসলে কি বোঝায়? প্রোডাক্ট মানে হোয়াট, আপনি কি বিক্রি করবেন? এটা কি একটা সার্ভিস নাকি একটা গুডস? এটা কি কোনো ফিজিক্যাল কোনো অস্তিত্ব আছে, নাকি এটা একটা ইন্টারনেট সার্ভিসের মতো? এটা দেখা যায় না, ধরা যায় না, কিন্তু এটা অনুভব করা। তো প্রোডাক্টটা কি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। মার্কেটিং মিক্সের প্রথম জিনিস হচ্ছে প্রোডাক্ট। দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে এর দাম কত। যে কোনো ক্রেতা যে কোনো কিছু কিনতে গেলে সে আগে প্রাইস জিজ্ঞেস করবে। তারপর হচ্ছে প্লেস, অর্থাৎ ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল। আমি খুব ভালো একটা প্রোডাক্ট বানিয়েছি, এটার খুব মার্কেটে ডিমান্ড আছে, কিন্তু পাবলিক এটা পায় না, অর্থাৎ সব দোকানে এটা পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে আমার সেলস অবশ্যই কম হবে। সো ডিস্ট্রিবিউশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য মার্কেটিং। ফিজিক্যাল এভিডেন্স, এটা হচ্ছে কখনো কখনো বলা হয় এটা ওয়্যার হাউস, কখনো কখনো বলা হয় এটা প্রোডাক্ট কিভাবে তৈরি হচ্ছে সেই প্ল্যান্ট, কোথায় তৈরি হচ্ছে সেই প্ল্যান্ট। সো এই ফিজিক্যাল এভিডেন্সও মার্কেটিং মিক্সের একটা অংশ। দেন প্রসেস, আমি কিভাবে প্রোডাক্ট তৈরি করছি, আমি কিভাবে প্রোডাক্ট সেল করছি, আমি কিভাবে কাস্টমারকে হ্যান্ডেল করছি, আমি কিভাবে কাস্টমারকে স্যাটিসফাই করছি, সবকিছুর জন্য একটা ভালো ওয়ার্কেবল এফিশিয়েন্ট প্রসেস তৈরি। এন্ড দেন পিপল, আমি কাদের জন্য প্রোডাক্ট বানাচ্ছি, আমি কাদের কাছে প্রোডাক্ট সেল করছি, আমার সাথে কারা কাজ করছে, মানুষ ছাড়া কিছুই হয়। এন্ড দেন প্রমোশন। প্রমোশন বলতে চাকরি জীবনে আমরা বুঝতাম প্রমোশন মানে হচ্ছে এক পদ থেকে আরেক পদে উন্নতি হওয়া, এক্সিকিউটিভ থেকে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, সেখান থেকে ডেপুটি ম্যানেজার, সেখান থেকে ম্যানেজার সামনে। বাট আমরা মার্কেটিং এর বিষয়ে প্রমোশন বলতে বুঝি এটার একটা ক্যাম্পেইন হবে, সেটা মানুষের কাছে কাছে সেটা ইনফরমেশন পৌঁছে যাবে, এবং সেটার মেসেজটা খুব কনভিন্সিং মেসেজ হবে, যাতে কাস্টমার অ্যাট্রাক্টেড হয় টু পারচেজ দ্য প্রোডাক্ট। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট বেসিক অফ 7 P's অফ দ্য মার্কেটিং মিক্স। আমি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা মেসেজ দিতে চাচ্ছি। তোমরা সবাই একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ স্লাইডে, সেখানে দেখা যায় একটা মাছ। মাছটা কি করছে এই প্রসঙ্গটা বলার, ব্যাখ্যা করার দরকার নেই, আমি একটা গল্প বলছি। গল্পটা হচ্ছে, ধরো ধানমন্ডির লেকে দুই ভদ্রলোক বসে বসে ছিপ দিয়ে মাছ ধরছে। এক ভদ্রলোক প্রচুর মাছ পাচ্ছে, আর এক ভদ্রলোকের ছিপে মাছ উঠছেই না। তো এরকম পর্যায়ে যে মাছ পাচ্ছে না সে পাশের জনকে বললো, ভাই আপনি যে মাছ ধরছেন এত ব্যাপারটা কি, আপনার এখানে কি, আপনার ওই জায়গাটায় মনে হয় অনেক মাছ, আমাকে একটু ওই জায়গায় বসতে।
তো ওই ভদ্রলোক একটু এসে তাকে বসতে দিয়েছে। তো এখন যেখান থেকে অনেক মাছ উঠছিল সেখানে কিন্তু ছিপ ফেলা হচ্ছে, কিন্তু এই দ্বিতীয় ভদ্রলোক এখনো একটা মাছও পায়। তখন সে বলছে, আচ্ছা আমার ছিপে তো মাছ উঠছে না, আচ্ছা ব্যাপারটা কি বলেন তো। তখন যিনি অনেক মাছ পাচ্ছিলেন তিনি বললেন যে, আচ্ছা আপনি আপনার এই বড়শিতে দিচ্ছেনটা কি? বলে, আমি তো দিচ্ছি ময়দা দিয়ে বল বানিয়ে বানিয়ে দিচ্ছি। আপনি কি দিচ্ছেন? বলে, আমি দিচ্ছি কেঁচো। মাছের পছন্দের খাবার হচ্ছে কেঁচো। মাছ কার্বোহাইড্রেট লাইক করেন না, হি লাইকস প্রোটিন। আপনি তাকে যতই আপনি আটার দোলা খাওয়ান, সে হি উইল নট লাইক ইট। বাট আপনি যদি একটা কেঁচো বড়শিতে গেঁথে দেন, মাছ তো গন্ধ শুকে পালিয়ে মানে ছুটে চলে আসবে খাওয়ার জন্য। দিস ইজ হাউ আই অ্যাট্রাক্ট মাই কাস্টমার্স, রাইট? সো এই গল্পটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে দুইটা জিনিস। এক হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু নো ইউর কাস্টমার, ইউ হ্যাভ টু নো দ্য টেস্ট অফ ইউর কাস্টমার। তুমি যাকে, যেমন আমি এখন একটা লেকচার দিচ্ছি তোমাদেরকে, নাও ইউ আর মাই কাস্টমার, রাইট? আমাকে তোমার টেস্ট বুঝতে হবে। আমি জানি আমি যদি এখন হিন্দিতে কথা বলি, ইউ উড নট লাইক ইট। আমি যদি এখন সাধু ভাষায় কথা বলি, ইউ ওন্ট লাইক ইট। আমি ইংলিশ এবং বাংলা মিশিয়ে কথা বললে সামবডি উইল লাইক, সামবডি ওন্ট লাইক। আবার আমি পুরোপুরি শুদ্ধ বাংলায় কথা বললে মেবি সামবডি উইল ফিল বোরিং। সো আই হ্যাভ টু মেক দ্য পারফেক্ট মিক্স। তোমাদের কাউকে আমি চিনি না, কিন্তু তোমাদের টেস্ট আমাকে অ্যাজিউম করে নিতে হচ্ছে, এবং তোমাদের কাছে যেন ইন্টারেস্টিং লাগে সেভাবে আমাকে প্রেজেন্ট করতে হচ্ছে। দ্য সেম থিং আই হ্যাভ টু ডু টু মাই কাস্টমার্স আউট দেয়ার। আমি যখন আমার কাস্টমারের সাথে মিট করি, আমি যখন আমার কাস্টমারকে আমার প্রোডাক্ট সম্পর্কে বলতে যাই, সো আই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট মাই কাস্টমার ওয়ান্টস। কাস্টমার যেটা পছন্দ করে সেটা তার কাছে সেল করতে হয়। আমি যেটা বানাবো সেটা কাস্টমারকে গেলাবো, ইটস আ রং অ্যাপ্রোচ ফর সেলস। আচ্ছা, আমরা একটা টিপিক্যাল সেলস সাইকেল দেখি, এটা ইন্টারনেট থেকে নেওয়া। এইটা আমি যদি এই সেলস সাইকেলটা বলে ফেলি, তাহলে তোমরা একটা কোম্পানি কিভাবে সেলস এর কাজ করে, বা একটা কোম্পানি না বলে আমি যদি একটা দোকানও বলি, একটা দোকান কিভাবে সেলস এর কাজ করে, সেটা একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট হয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। তো এখানে ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে সেলস প্রসপেক্টিং, যেটাকে এখনকার মার্কেটিং এর ভাষায় বলা হয় লিড জেনারেশন। অর্থাৎ তোমাকে নতুন নতুন কাস্টমার খুঁজে বের করতে হবে। দেখো ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে সেটাই বোঝানো হচ্ছে। You have to find out new customers, new leads. And then marketing contact, you have to know people who will be attracted, right? And then you have to qualifying the lead. অর্থাৎ তুমি যে লিডটাকে টার্গেট করেছো, যে কাস্টমারকে টার্গেট করেছো, he has to come up to meet you and to know about you. And then nurturing the lead, তার সাথে একটা রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করতে হয়। এখনো কিন্তু সেল হয়নি, এখনো তার সাথে একটা রিলেশনশিপ বিল্ড আপ হচ্ছে। And then making an offer, রিলেশনশিপ হওয়ার পরে তাকে অফার করতে হবে। in meantime রিলেশনশিপ হওয়ার ফলে you could know you the taste of your customer, সে কি চায়। যেমন শাড়ির দোকানে গেলেই শাড়ির দোকানদার কিন্তু টপাটপ শাড়ি বের করে না, বলে আপা কোনটা চাচ্ছেন, সিল্ক চান না জামদানি চান, রাইট? সো তখন কাস্টমারই এসে তার চয়েস গুলো বলতে থাকে এবং শাড়ির দোকানদার একে একে শাড়ি বের করে। সো দেন কামস দি মেকিং অ্যান অফার। এন্ড তারপর হচ্ছে হ্যান্ডলিং অবজেকশনস। কাস্টমার বলতে পারে, ভাই আপনার এই প্রোডাক্টটা ভালো না, এটা রং ভালো না, দিস এন্ড দ্যাট। তো দিস ইজ হাউ অবজেকশন গুলাকে খুব সাবধানে তখন বলতে হয়, আপা আপনাকে এই, যদি আমি শাড়ির উদাহরণ দিই, বলবো আপা আমি আপনাকে এই শাড়িটা দিচ্ছি না, আমার স্টকে ভালো শাড়ি আছে। সো দিস ইজ হাউ কাস্টমারকে হ্যাপি করে করতে হবে। And then closing the sale, finally হ্যান্ডশেকের ছবি, অর্থাৎ কাস্টমার প্রোডাক্টটা কিনতে রাজি হয়েছে। আমি একটা রিকোয়েস্ট পেয়েছি এই সেলস সাইকেলটা আরেকবার এক্সপ্লেইন করার। আইল গো সেটা হচ্ছে, প্রথম কাজ হচ্ছে লিড জেনারেট করা বা সেলস প্রসপেক্টিং। অর্থাৎ তোমাকে মনে মনে কিছু কাস্টমার টার্গেট করতে হবে তোমার নিজের নেটওয়ার্কের মধ্যে অথবা বাইরে। তুমি যে প্রোডাক্ট বা সার্ভিসে সেল করো না কেন, তোমাকে আগে কাস্টমার টার্গেট করে তারপরে তোমার প্রোডাক্টটাকেও মডিফাই করতে হতে পারে, এবং কাস্টমারের কাছে কিভাবে তুমি যাবে সেটা তোমার আসলে কাস্টমারের উপর ডিপেন্ড করে। তারপর হচ্ছে মেকিং কন্ট্যাক্ট। তুমি টার্গেট করেছো তুমি হয়তো তুমি ড্রেস বিক্রি করো, বুটিক বিক্রি করো। আচ্ছা, একজন রিকোয়েস্ট করেছে আমি যদি স্লোলি প্রেজেন্ট করি, আই ক্যান গো স্লোলি, দেন ইট উইল টেক 2 hours. ওকে, I'll try to make it understandable. আমি বলছি যে তুমি আগে প্রথমে তোমার টার্গেট কাস্টমারটা ফিক্স করলে, তারপরে তার কাছে তো যেতে হবে। এখন ফেসবুকের মাধ্যমে, মেসেঞ্জারের মাধ্যমে, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তুমি যাবে, নাকি তুমি একটা টিভিতে বা রেডিওতে অ্যাড দেবে, নাকি তুমি তাকে সরাসরি টেক্সট মেসেজ পাঠাবে, ইমেল পাঠাবে? It has to be determined based on your capabilities, your product and your market nature. But making contact is important. তোমাকে অবশ্যই কাস্টমারের সাথে যোগাযোগটা এস্টাবলিশ করতে হবে। আচ্ছা, একজন প্রশ্ন করেছে যে আমাকে কি এই সাইকেলটাই মেইনটেইন করতে হবে? নো, পৃথিবীতে কোনো কিছুই একদম ইউনিভার্সাল না। সেলস এবং মার্কেটিং ইজ অ্যান আর্ট, ইটস নট সায়েন্স।
সো প্রত্যেকটা ধাপ ফলো করতে হবে নট নেসেসারি, এখানে মেজর অথবা গুরুত্বপূর্ণ বলতে পারি ধাপগুলো দেওয়া আছে, তুমি এর মধ্যে নতুন ধাপ ইনসার্টও করতে পারো, তুমি এখান থেকে কোনো ধাপ স্কিপও করতে পারো। ইউ শুড হ্যাভ দ্য ফ্রিডম, but if you are working under a boss or under a leader, you have to follow the process. But when you are yourself the boss, you can create your own process. So I think I could make it clear. তাহলে কাস্টমার সাথে কন্ট্যাক্ট করা, তারপরে তাকে তোমার প্রোডাক্ট সম্পর্কে আগেই জানাতে হয় না, তার সাথে একটা সম্পর্ক আগে তৈরি করে নিতে হয়, তারপরে তাকে অফার করতে হয়, এই অফারে পেয়ে তার কি কি অবজারভেশন অবজেকশন সেটা জানতে হয়, এন্ড দেন তোমার এই সেলটাকে এনশিওর করতে হবে। শুধু একজন কাস্টমারকে খুঁজে পেলাম, তাকে আমার প্রোডাক্ট দেখালাম, সে বললো আচ্ছা ঠিক আছে আমি জানাবো, and then you keep it to him, never do it. This is a wrong approach. সব সময় কাস্টমার কেনার আগ পর্যন্ত তার সাথে যোগাযোগ রাখতে হয়, তাকে ফলো আপ করতে হয়, তাকে মনে করে দিতে হয় হ্যাঁ আপনি তো বলেছিলেন আমাকে জানাবেন, তারপরে কি হলো। এবং আমি আজকে একটা লেকচার শুনছিলাম সেলসের উপরে, আমি আসলে প্রতিদিন সকালে সাইকেল চালাই এবং আমি হেডফোনে লেকচার শুনি ইউটিউবে। আজকে যে লেকচারটা শুনছিলাম সেখানে এটাই বলা হচ্ছিল যে কাস্টমারের সাথে লেগে থাকতে হয় আঠার মতো, কারণ কাস্টমারের পকেট থেকে পয়সা বের করা এত সহজ না। তো কাস্টমার তো চাইবে তোমাকে অ্যাভয়েড, আর তোমার দরকার কাস্টমারের পকেট পয়সা তোমার পকেটে ঢোকানো। সো ইউ হ্যাভ টু কিপ ফলোইং আপ, ভাই আপনি বলেছিলেন নিবেন, তারপর কি হলো, ভাবি কি রাজি হচ্ছে না, ঠিক আছে চলেন ভাবির সাথে একদিন দেখা করি, অথবা একদিন আমার অফিসে ভাবিকে নিয়ে আসেন বা আমার দোকানে আসেন, অথবা লেটস গো আউটসাইড ফর লাঞ্চ অর ডিনার অর হ্যাং আউট। ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ইউর কাস্টমার্স ফ্রেন্ড, and only then your customer will trust you and give his money to you. So I think I could cover this closing the sales, এবং খুব ইম্পর্টেন্ট দেখো রেফারেলস বলে একটা অংশ এখানে দেখাচ্ছে, অর্থাৎ তোমার কাস্টমার যদি হ্যাপি হয়ে যায় সে তখন অন্যদেরকে রেফার করবে, your customer will do marketing for you. So make your customer so happy যে সে তার ফেসবুক একটা পোস্ট দিবে যে আমি আজকে এটা কিনেছি, ভালো লেগেছে তোমরা কিনতে পারো। আর ইউজুয়ালি নেগেটিভ নিউজ খুব দ্রুত ছড়ায়, somehow if he becomes unhappy he must give it to his friends and family যে আমি এটা কিনেছিলাম এটা ভালো হয়নি, don't go for it, right? সো সেল সাইকেলের নিচে আমি একটা লাইন লিখেছি, ফ্রম লিড টু লাভ, অর্থাৎ যে কাস্টমার তোমার কাছে আগে কোনোদিন কেনেইনি, আজ সে কাস্টমার তোমার প্রোডাক্ট ভালোবাসছে, এইভাবে তাকে কনভিন্স করে হ্যাপি করে সেল সাইকেল কমপ্লিট করতে হয়। এবং সেলস কখনো একবার হয় না, ইউ হ্যাভ টু এনশিওর রিপিট সেলস। একই কাস্টমার বারবার যখন তোমার কাছ থেকে কিনবে তখনই তোমার বিজনেসটা সাস্টেইনেবল। আই এম গোয়িং টু দ্য নেক্সট স্লাইড। এখানে সাপ্লাই চেইন, অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম এবং কমপ্লায়েন্স সম্পর্কে আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমার মনে হয় এখন আর সময় নেই, কারণ আমার নিজের জীবনের শিক্ষাগুলো আমি এখানে দিতে চাচ্ছি। আচ্ছা, একজন প্রশ্ন করেছে, হাউ ডাজ দিস নোশন অফ স্টিকিং উইথ দ্য কাস্টমার লাইক গ্লু ট্রান্সলেট টু ইন দ্য কেস অফ ডিজিটাল সেলস? ডিজিটাল সেলসে দেয়ার আর লটস অফ ওয়েজ, লাইক কাস্টমারকে সবসময় প্রোডাক্টের কথা বললে হি উইল ফিল ইরিটেটেড, নেভার ডু ইট। লাইক এবার আমার একটা গল্প বলতেই হয়, আমার একজন এই যে ইন্ডিয়ান কাস্টমার আছে, একজন কোরিয়ান কাস্টমার আছে। তো একজন কোরিয়ান কাস্টমারকে আমি মাঝে মাঝে ফোন করি, কারণ ওর সাথে আমার লক্ষ লক্ষ ডলারের বিজনেস। সবসময় কিন্তু আমি তার কাছে টাকা পেলেও টাকার জন্য সবসময় ফোন করি না। একদিন সকালে ফোন করলাম, বস হাউ আর ইউ? বললো হ্যাঁ ভালো আছি, আই এম ফাইন। I said, boss, it's a long time I'm not seeing you. I'd like to come to your office. Then he said, I'm too busy. Why don't you have a video call? But video করলে কিন্তু ভালো রিলেশনশিপ বিল্ড করা যায় না, ফেস টু ফেস দেখা হওয়া, হ্যান্ডশেক করা, এই জিনিসগুলো জরুরি। সো আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে কাস্টমারকে সবসময় বিজনেসের কথা না বলে মাঝে মাঝে বস কেমন আছেন, স্যার কেমন আছেন, ফ্যামিলির খবর কি, আপনার ছেলেটার না পরীক্ষা ছিল, পরীক্ষা কেমন হয়েছে, ভাবি না একটু অসুস্থ ছিল, ভাবি কেমন আছে, এই জিনিসগুলো কিন্তু সেলসম্যানশিপ। এই জিনিসগুলো করে কাস্টমারের সাথে রিলেশনশিপ বিল্ড করতে হয়। এবং ঈদে, তার জন্মদিনে, নিউ ইয়ারে, লটস অফ ইভেন্টস আউট দেয়ার, রাইট? তাকে টেক্সট পাঠাও। সো দেয়ার আর লটস অফ থিংস টু ডু। আচ্ছা, আমি একটা মেসেজ পেয়েছি, স্যার কম্পিটিটরসরা এই কাস্টমার হ্যাপিনেস এর স্ট্যান্ডার্ডটা চেঞ্জ করে ফেলে অলওয়েজ, প্রোডাক্ট দাম দেয় না এখন আর কেউ। হ্যাঁ, কম্পিটিটর ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কম্পিটিটরের সাথে কম্পিটিটর নিয়ে আমি আসলে একদম শেষে কিছু কথা বলবো। কম্পিটিশন থাকবে, কম্পিটিশন ছাড়া আসলে বিজনেস হয় না। সো সবসময় নিজের কম্পিটিটিভনেসটাকে এনশিওর করতে হয়। সো আমি কম্পিটিটিভনেস নিয়ে সময় পেলে শেষে একটু কথা বলবো। আশা করছি এই প্রশ্নের উত্তরটা এরকম যে কম্পিটিটর যদি কাস্টমারকে এমন কিছু অফার করে যেটা তোমার নেই, দুটো জিনিস করতে হয়। এথিক্যালি কাস্টমারকে কম্পিটিটরের থেকে বেটার কিছু অফার করতে হয়, অথবা
বলতে হয় যে আপনি ওর প্রোডাক্টে পাচ্ছেন হয়তো ভালো কোয়ালিটি, আর আমার প্রোডাক্টে আপনি প্রাইসটা আমি কম দেবো। অথবা বলতে হয় যে আমার প্রোডাক্ট একই কোয়ালিটিতে প্রাইস কম, অথবা বলতে হয় আমার প্রোডাক্ট প্রাইসও কম কোয়ালিটিও একই। তখন বলবে তোমার কম্পিটিটরেরও তো প্রাইস কম কোয়ালিটি একই, why should I take yours? Then you have to go for after sales service or on time delivery, right? Responsiveness, বা একটা কিনলে একটা free. There are lots of options to attract your customer, and as I said, this is an art. You have to design your own product and own offers in a way that your competitors are not coming as better as you, as good as you. সো এটা আসলে কম্পিটিটরের স্ট্রেংথ উইকনেস জানলে পরে নিজের স্ট্রেংথ উইকনেসটাকে ঠিকভাবে এক্সপোজ করা যায়, আর্টিকুলেট করা যায় এবং রিডিজাইন করা যায়। আমি আমার জীবন থেকে শেখা 5 A's নিয়ে কথা বলবো। আমার মনে হয় এগুলো তোমাদের জীবনে কাজে লাগবে। আমরা অলরেডি আধা ঘন্টা পার করে ফেলেছি, 5টা এ আমি আমার জীবনে দেখেছি ভালো সেলসম্যানশিপের জন্য প্রয়োজন। নাম্বার 1 হচ্ছে অ্যাসপিরেশন, তোমাকে স্বপ্ন দেখতে পারতে হবে। নাম্বার 2 হচ্ছে অ্যাপটিটিউড, তোমার ইনার কোয়ালিটিস কিরকম, তুমি কি সেলস এর কাজের জন্য ঠিক আছো, নাকি তোমার কাছে মনে হচ্ছে সেলস এর থেকে ভাই টাকা গুনতাম, অ্যাকাউন্টস এর কাজ করতাম এটা ভালো, বা সেলস এর কাজ না করে আমি একটু মার্কেটিং এর কাজ করতাম এটা ভালো, বা আমি শুধুমাত্র আমি একটু এক্সিকিউটিভ থাকতে চাই, আমি শুধু ক্লারিক্যাল কাজ করতে চাই। সো ইউর অ্যাপটিটিউড অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। তুমি যেটা করতে ভালোবাসো সেটা করলেই তুমি আসলে উইন করবে। অ্যাটিটিউড ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, আমি এটার ব্যাখ্যা এখানে লিখেছি। ইনার কোয়ালিটি হচ্ছে অ্যাপটিটিউড, আর অ্যাটিটিউড হচ্ছে বিহেভিয়ার। অর্থাৎ একজন সেলসম্যানের অ্যাটিটিউড খুব ইম্পর্টেন্ট। আমার দেখা অনেক মানুষ সেলসম্যান হিসেবে ভালো করতে পারেনি, কারণ সে কাস্টমারের সাথে একটু রাইট অ্যাটিটিউড দেখাতে পারেন। হয়তো কাস্টমার তাকে একটু বকা দিয়েছে, সে রিয়াক্ট করে ফেলেছে। এটা খুব কমন, কাস্টমাররা একটু বকা দেয়। আমরাও নিজেরা যখন কাস্টমার তখন আমরা সেলসম্যানদেরকে বকা দিই। সো সেলসম্যানদেরকে অলওয়েজ একটা হ্যাপি ফেস করে থাকতে হবে। সো ইউর বিহেভিয়ার ম্যাটার্স। To be a good salesman, you have to be always well behaved, even when your customer is not behaving well. Attire, এটা ইম্পর্টেন্ট। তুমি যখন একজন সেলসম্যান বা তুমি যখন একজন মার্কেটার, তোমার ড্রেস আপ শুড স্পিক ফর ইউ। ইফ ইউ ক্যান সি মি, আমি এখন বাসায় আছি কিন্তু আমি কিন্তু একটা ফর্মাল অ্যাটায়ার পরে আছি। Why? To create an environment, to let you feel that you are talking to a salesman, to let you feel that you are talking to a marketing leader. সো আমি এখন পাঞ্জাবি পরে আসতে পারতাম, আজকে শুক্রবার, আমি টি শার্ট পরে আসতে পারতাম, বাসায় আছি, বাট আই হ্যাভ টু মেইনটেইন দ্য ড্রেস কোড। অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেবিলিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পৃথিবীতে তারাই সফল যারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডাপ্ট করতে পেরেছে। কিছু মানুষ সময়ের সাথে সাথে বদলায়, কিছু মানুষ সময়ের আগে বদলায়, লাইক স্টিভ জবস, লাইক অনেক নাম বলা যায়, রাইট? এলন মাস্কের নাম বলা যায়, তো নাম বললে শেষ হবে না। সো কোপ উইথ চেঞ্জেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুমি যদি যুগের হাওয়ার সাথে নিজেকে না বদলাতে পারো, ইউ আর লস্ট। আজকে আমরা কোনো ইন হাউস কোনো ট্রেনিং করছি, আগে একটা অডিটোরিয়াম ভাড়া নেওয়া হতো, অনেক লোকের বসার আয়োজন করতে হতো, তাদেরকে খাওয়ার আয়োজন করতে হতো। তখন কি হতো? তোমাদেরকে অনেক টাকা খরচ করে এরকম একটা ট্রেনিং এ আসতে হতো। নাও থ্রু জুম, through this digital platform, using the 5G or 4G internet, there are 75 guys here sitting in front of me, and no additional space is required, no money is required, right? So আমাকে তো এটার সঙ্গে অ্যাডাপ্ট করতে হয়েছে, তোমাকে অ্যাডাপ্ট করতে হয়েছে। সেটার জন্য তোমাকে কিছু জিনিস শিখতে হয়েছে, তোমাকে কিছু লজিস্টিক্স ইউজ করতে হয়েছে। সো দিস ইজ হাউ অ্যাডাপ্টেবিলিটি হ্যাজ টু কাম। আমি আর একটা গল্প এখানে খুব জরুরি মনে করছি বলা, সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা করোনার একটা প্যান্ডেমিকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। তো গত বছর একটা ওয়েভ ছিল, এবছর একটা ওয়েভ ছিল, আবার নেক্সট ইয়ার একটা ওয়েভ আসবে। তো আমরা প্রথম ওয়েভ থেকে কিছু লেসন নিয়ে সেকেন্ড ওয়েভটাকে মোকাবেলা করলাম, সেকেন্ড ওয়েভ থেকে লেসন নিয়ে ইনশাআল্লাহ থার্ড ওয়েভটা মোকাবেলা করব। এন্ড ইউ সি লাইফ ইন 2019 and life in 2021 will never be same. 2022 will be far different. So সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি তুমি না বদলাও, you will get lost. লাইক যে লোকটা আগে সিনেমা হলের ব্যবসা করতো, সে যখন দেখলো সিনেমা হলে কেউ আসে না, তখন তাকে অন্য কিছু করতে হচ্ছে, রাইট? তো একটা এক্সাম্পল দিলাম, এবং এই কারণে এখন অনেক অনলাইনের বিজনেস চালু হয়ে গেছে। there are lots of online portals যেখানে মানুষ অনলাইন শপিং করতে পারে। আবার ই-ভ্যালির মতো বা অনেক কিছু আছে যারা এই সুযোগে মানুষ ঠকাচ্ছে। সো সুযোগ আসে, মানুষের সুযোগটা নেয়, নিয়ে অনেক কিছু করে ফেলে, সফল হয়। আবার যারা সুযোগের অপব্যবহার করে, যারা মানুষকে ঠকায়, তাদের পরিণতি দেখতেই পাচ্ছ। আমি একটা ছোট্ট টিপস দিই, এই স্লাইডে বলা আছে, সেটা হচ্ছে প্রেফার সেলস মিটিং ইন দ্য মর্নিং। কারণ কাস্টমারের মেজাজ সকালে ইউজুয়ালি ভালো থাকে, যত বেলা গড়ায়
সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তার কাছে অনেক রকম প্রবলেমস আসতে থাকে এবং সে একটা ব্যাড মুডে চলে যেতে পারে। সো অলওয়েজ মেক আ সেলস কল টু ইউর কাস্টমার ইন দ্য মর্নিং। এবং মিটিং যদি করতে চাও, ফিজিক্যাল হোক অর ভিডিও কল হোক, যাই হোক, ট্রাই টু কিপ ইট ইন দ্য মর্নিং, ফার্স্ট আওয়ারে করার চেষ্টা করবে। আই ক্যান গ্যারান্টি ইউ উইল গেট আ বেটার রেজাল্ট। আমি টার্গেট নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি, এন্ড ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য টাইম। আমরা জানি আমাদের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের কি অবস্থা। বাংলাদেশ ছোট টার্গেট নিয়েও এই স্কটল্যান্ডের সাথে জিততে পারেনি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে জিততে পারেনি। আমি যদি স্কটল্যান্ডের গল্পটা বলি, যে 140 রান ওয়াজ নট আ বিগ টার্গেট, রাইট? T20-তে 7 রানস পার ওভার ইজ নট আ বিগ টার্গেট, বাট they lost, we lost. সো এটা কেন হচ্ছে? বিকজ টার্গেটটা অ্যাচিভ করতে যে মেন্টাল স্ট্রেংথ লাগে, যে স্ট্র্যাটেজি সেট করতে হয়, যে টিম ওয়ার্ক দরকার হয়, সেটা অ্যাবসেন্ট ছিল। অবশ্যই সেটা অ্যাবসেন্ট ছিল। এটা নিয়ে আমি একটা টক শো শুনছিলাম খালেদ মহিউদ্দিনের ইয়েতে। তো সেখানে বারবার বলা হচ্ছিল যে আমাদের সিনিয়র ক্রিকেটাররা আসেনি আমাদের এই ওয়ার্ল্ড কাপে, এবং যারা আছে তাদেরকে সেইভাবে গ্রুম আপ করা হয় নাই যে T20 ওয়ার্ল্ড কাপ কিভাবে খেলতে। তো দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজনস আমাদের বাংলাদেশ টিমের এবারের বিশ্বকাপে যেতে। আমি আসলে যাই দেখি সেটার সাথে আমার বিজনেসকে রিলেট করি। তো আমি যদি বুঝি যে আমার টার্গেটটা এমন যেটা অ্যাচিভেবল, কিন্তু আমি সেটা ফেল করলাম, তখন আমাকে অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে যে দোষটা টার্গেটের নাকি আমার, রাইট? তাহলেই আমি পরের টার্গেটটাতে আমি উইন করতে পারবো। সো টার্গেট কিভাবে সেট করা হয়, টার্গেট কিভাবে অ্যাচিভ করা হয়, এবং ফিয়ার অফ ফেলিওর মানুষকে যে হারিয়ে দেয়, এই সব কিছু আমরা ক্রিকেট থেকে দেখতে পারি এবং এটাকে বিজনেসও ইনকর্পোরেট করতে পারি। কিরকম? আমি যখন বাংলা লিঙ্কে কাজ করতাম তখন আমি এটা শিখেছিলাম যে টার্গেট কিভাবে সেট করতে হয়, হোয়াট আর দ্য মেথডস। টার্গেট হতে হয় স্পেসিফিক। যেমন আমি আগামী 1 মাসে 1 কোটি টাকার সেল করব, স্পেসিফিক হয়ে গেল যে আমি 1 মাসে 1 কোটি টাকা সেল করব। মেজারেবল হয়ে গেল, কত টাকা? 1 কোটি টাকা। কি সেল করব সেটা স্পেসিফিক হয়ে গেল, আমি 1 মাসে 1 কোটি টাকার এই প্রোডাক্টটা সেল করব। তারপর হচ্ছে এটা অ্যাচিভেবল কিনা, লাইক আমাদের প্রিভিয়াস রেকর্ড দেখতে হবে, আমরা আসলে কতটা 1 মাসে সেল করতে পেরেছি, আমাদের ক্যাপাসিটি কত। আমি জীবনে 2 লাখ টাকারই সেল করতে পারিনি 1 মাসে, আমি এখন 1 কোটি টাকা টার্গেট করলে এটা হবে না। আমি যদি সবসময় অ্যাভারেজ 2 লাখ সেল করে থাকি, আই ক্যান টার্গেট ফর 3 লাখ or 4 লাখ, নট মোর দ্যান দ্যাট। সো দিস ইজ হাউ টার্গেট শুড বি অ্যাচিভেবল, আদারওয়াইজ ইউ উইল অলওয়েজ মিস ইট। এবং টাইম বাউন্ড, আমি যে বললাম 1 মাসের টাইম ফ্রেম আমি বলেছি, আমি তো বলিনি 6 মাস, আমি বলিনি 6 দিনে। সো টাইম বাউন্ড হতে হবে এবং সেই টাইমটাও রিজনেবল হতে হবে। অর্থাৎ আমি একটা সহজ ফর্মুলা বলি, স্মার্ট। ইউর টার্গেট শুড বি স্মার্ট। S for specific, M for measurable, A for achievable, R for reasonable, and T for time bound. সো যখন তুমি এইভাবে একটা টার্গেট সেট করবে, অ্যাচিভেবল টার্গেট সেট করবে, এবং যেটাকে তুমি মেজার করতে পারবে, এবং যেটা তুমি স্পেসিফাই করতে পারবে, এবং যেটার একটা টাইম ফ্রেম থাকবে, তাহলেই কিন্তু টার্গেট অ্যাচিভ করা সম্ভব। সো ফিয়ার অফ ফেইলিউর সবসময় মানুষকে পিছিয়ে দেয়। সো ফেল করার আগ পর্যন্ত ফিয়ার করার কিছু নাই, ইউ শুড অলওয়েজ বি পজিটিভ। একটা গল্প মনে পড়ে গেল যে অনেক আগে যখন নাসা ছিল না, তখনকার যুগের মানুষরা কি বলতো, যে তুমি যদি চাঁদকে টার্গেট করো তাহলে তুমি চাঁদের একটু উপরে তারাকে টার্গেট করো, তাহলে তুমি চাঁদে পৌঁছাবে, সামথিং লাইক দ্যাট। তো চাঁদ কত দূরে, তারা কত দূরে, এগুলো মানুষ জানতো না। একটা গেস করে একটা কিছু বলা হচ্ছে, পরে দেখা গেল যে তারা তো চাঁদের থেকে মানে কোটি কোটি মাইল। তো তারা টার্গেট করলে চাঁদে পৌঁছাবো, বা চাঁদকে টার্গেট করলে তারা পৌঁছাবো, এরকম করার সুযোগ নেই। সো কামিং ব্যাক টু দিস, এটা নিয়ে আমার মনে হয় যে তোমাদের মনে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে। আমি চ্যাট বক্সে যাচ্ছি। না, there is no question. So I'm going forward, okay? এটা আমার জীবনে শেখা 3 L's of লিডারশিপ। এটার আগে আমি ওয়েবসাইটে পাওয়া 8 C's of লিডারশিপ, এটা আসলে আমি একটা অনলাইন ট্রেনিং এ পেয়েছিলাম। যে কনফিডেন্স, কামনেস, ক্রিয়েটিভিটি, ক্ল্যারিটি, কিউরিওসিটি, কারেজ, কম্প্যাশন এবং কানেক্টেডনেস। কানেক্টেড থাকতে হয় পৃথিবীর সাথে, দুনিয়ার সাথে কানেক্টেড থাকতে হয়, আদারওয়াইজ ইউ উইল গেট লস্ট। মানুষ তোমাকে ফেলে চলে যাবে এগিয়ে। পৃথিবীটা খুব ডাইনামিক, সবকিছু খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। ইউ হ্যাভ টু আপগ্রেড ইউরসেলফ এভরিডে। এখন লিডারশিপ নিয়ে আমার একটা মানে প্রেজেন্টেশন বা ইলাস্ট্রেশন বলতে পারো। সেটা হচ্ছে, দেখো ডান দিকে একটা ছবিতে একটা লাল রঙের লিডারকে দেখা যাচ্ছে। সে নিজে তেমন কিছু করছে না, সে শুধু লোকজনকে বলছে যাও, এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, সে নিজে কোথাও যাচ্ছে না। দিস ইজ ভেরি টিপিক্যাল অ্যান্ড ব্যাকডেটেড লিডারশিপ। এখন লিডারশিপের সংজ্ঞাটা হচ্ছে, ইজ এনিওয়ান দেয়ার টু স্পিক সামথিং? আই থিংক নো।
এখন leadership কখনো এরকম নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অন্যদেরকে যেতে বলে না। A leader is a person who knows the way, shows the way and goes the way. So লিডারকে নিজেকেও তার টিমের সাথে মুভ করতে হয়। আমি বাম দিকের ইলাস্ট্রেশনে সেটাই দেখিয়েছি যে এখানে দেখো একটা চাকা দেখা যাচ্ছে, গিয়ার চাকা। একটা চাকা ঘুরলেই পরে আরেকটা চাকা ঘুরে। তো দুজন মানুষ চাকাগুলোকে ঘোরাচ্ছে বলে আর তিনজন মানুষ কিন্তু উপরে উঠতে পেরেছে। পরে এই তিনজন মানুষ যারা উপরে উঠেছে তারা আবার নিচে দুজনকে টেনে উপরে উঠাবে। এভাবেই কিন্তু লিডাররা প্রথমে তার টিমকে উপরে ওঠায় এবং টিমের সাহায্য নিয়ে নিজে উপরে ওঠে। এই জিনিসটা আমি আমার জীবনে বহুবার দেখেছি, আমার লিডারদেরকে দেখেছি। and when I became some leader, I'm a small leader, আমিও এটা প্র্যাকটিস করি। এবার হচ্ছে আমার জীবনে শেখা 3 L's of leadership। এটা তোমরা you can take a snapshot of this। সেটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে লার্নিং। ইউ হ্যাভ টু বি আ লার্নার ফর লাইফ টাইম। যেমন আমাদের ধর্মে বলা হয়েছে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণে ব্রত হও। আরেকটা জিনিস বলা হয়েছে যে জ্ঞান অন্বেষণে ব্রতী হও, অর্থাৎ ইউ হ্যাভ টু লার্ন টিল দ্যাট। একদম যখন তুমি জন্মেছো দোলনায় আছো তখন থেকে শেখা শুরু করবে, কবরে যাওয়ার দিন পর্যন্ত শিখবে। আরেকটা হচ্ছে লাইফস্টাইল, আরেকটা হচ্ছে লেবার। এই তিনটি আমার জীবন থেকে শেখা। তো লার্নিং আমি বললাম যে তোমাকে প্রচুর বই পড়তে হবে। এখন অনলাইনে বই পড়ো বা পেপার বুক পড়ো, হোয়াট এভার। বুকের একটা সুন্দর মিনিং আমি সেদিন খুঁজে পেলাম। এটা হচ্ছে বিগ ওশান অফ নলেজ। বি ফর বিগ, ও ফর ওশান, ও ফর অফ এন্ড কে ফর নলেজ। সো তোমাকে এই জ্ঞানের সমুদ্রে অবশ্যই ডুব দিতে হবে, কারণ the more you read the more you learn। আর আজকে তুমি নতুন নতুন জ্ঞানের বই যদি না পড়ো তাহলে তুমি কিন্তু 5 বছর আগে তুমি আজকে তুমি সেই, কারণ প্রতিদিন নতুন কিছু অ্যাড হচ্ছে লাইফে, প্রসেসে, মার্কেট ইজ সো ডাইনামিক। আজকে তুমি যে প্রসেস দেখছো ব্যবসার, 1 বছর পর সেই প্রসেস থাকবে। সো লার্নিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ড ইটস এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস টিল ডেথ। লাইফস্টাইল নিয়ে আমি যেটা নিজেও বলি, আই প্রিচ ফর আই প্র্যাকটিস। অর্থাৎ আমি শুধু মানুষকে জ্ঞান দিব আর আমি নিজে সেটা করবো না, এটা হতে পারে না। অবশ্যই আমি যেটা মানুষকে বলবো আমার নিজেকে সেটা প্র্যাকটিস করতে হবে। অনেক মসজিদের ইমাম সাহেব দেখবে যে এমন এমন জ্ঞান দেয় যেটা নিজে প্র্যাকটিস করে না। আবার অনেক ইমাম সাহেবকে আমি দেখেছি উনি নিজে যেটা প্র্যাকটিস করে শুধু সেটাই বলে, এবং আমাদের ধর্ম সেটাই শিখিয়েছে। সেম টু আওয়ার কর্পোরেট লাইফ। আমি অনেক বসকে দেখেছি বলে এই এটা করো কেন, এটা করো কেন, তোমাদের সময় তো আমি এসব করতাম না। কিন্তু একটু অতীত ঘাটে দেখা যায় আমাদের সময় তিনি হয়তো আমার থেকে খারাপ করতেন। সো লাইফস্টাইল ইজ ইম্পর্টেন্ট। যেটা তুমি করবে সেটাই তুমি অন্যকে করতে বলবে। সো যখন তুমি কাউকে কিছু অ্যাডভাইস করবে তোমার নিজের মধ্যেও সেটা রিফ্লেকশন থাকতে হবে। And very important for leadership is the labor, অর্থাৎ নিজেকে কষ্ট করতে হয়। এমনি এমনি মানুষ লিডার হয় না, কষ্ট করে লিডার হতে হয়। একজন কিছু বইয়ের নাম জানতে চেয়েছে, আমার মনে হয় সবার প্রথম যেটা পড়া উচিত সেটা হচ্ছে স্টিভেন কভের 7 হ্যাবিটস অফ হাইলি ইফেক্টিভ পিপল। 7 হ্যাবিটস অফ হাইলি ইফেক্টিভ পিপল এই বইটা অবশ্যই পড়া উচিত। শিব খেরার তুমিও জিতবে বাংলায় ভার্সন পাওয়া যায়, ইংলিশ আছে ইউ উইল উইন। এই দুটো বই মাস্ট পড়া উচিত। আমি এখন একটা বই পড়ছি, বইটার নাম হচ্ছে অ্যান্টিডোট। কেউ যদি চায় আমি তাকে অ্যান্টিডোটের একটা স্ক্রিনশট আমাকে দিতে পারবো। However, coming back to the discussion, সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেক লিডারকে কিন্তু পরিশ্রম করতে হয়। এখন আমি একটু স্কেচার বন্ধ করে আমি একটা ছবি দেখ। আমি একটা চেসের একটা গুটি দেখাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে? এটা কি? এটা হচ্ছে কেউ বলে রাজা, কেউ বলে রানী। কুইন। কুইন কুইন কি করে? কুইন কিন্তু মাত্র এক ঘর যায় যাওয়ার পরে। আর এই যে আমরা এটাকে বাংলায় মন্ত্রী বলি, মন্ত্রী কিন্তু রাবার কোটের সব জায়গায় যায়, রাইট? তো মন্ত্রীকে অনেক দৌড়াইতে হয়। এটা হচ্ছে ঘোড়া। ঘোড়াকে কিন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হয়। You know all, না? You know how to play chess. And this is soldier. এ থাকে সবার সামনে, এ থাকে সবচেয়ে রিস্কে, এ সব থেকে বেশি পরিশ্রম করে, এর ভ্যালু সবচেয়ে কম। কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে ইট হ্যাপেন্স দ্য সেম। বিশেষ করে তোমরা যারা ফ্রেশার, আমার নিজের ক্ষেত্রে এটা হয়েছিল, চাকরির শুরু থেকে দেখি এক্সিকিউটিভরা সব থেকে খাটাখাটনি করে, কিন্তু ম্যানেজাররা সব থেকে বেশি বেতন পায়। ম্যানেজাররা তাও কিছু খাটাখাটনি করে, আরো উপরে যারা এরা দেখি খালি আসে বসে মেইল করে আর চলে যায়, আর লক্ষ লক্ষ টাকা স্যালারি পায়। ওয়াই? And then when I grew up, when I became a manager, I understood how hard a job of manager is. But আগে ভাবতাম যে এক্সিকিউটিভটা কষ্ট করে, ম্যানেজাররা কেন এত স্যালারি পায়? ম্যানেজার হওয়ার পরে মনে হলো যে ম্যানেজাররা তো অনেক কষ্ট করে, এর উপরে লোকজন তো খালি আসে আর যায়, মেল টেল করে, মিটিং করে, টক করে, বাড়ি বকা টাকা দিয়ে চলে যায়। বাট এই রানী মন্ত্রী এগুলো যে দেখালাম, বিকজ
এদের ওয়েট অনেক বেশি। once you lose this, you lose the game. So this is how in a corporate world the leaders are so valuable, because একজন লিডার কিন্তু হাত দিয়ে কাজ করে না, মাথা দিয়ে কাজ করে। সে স্ট্র্যাটেজি সেট করে, সে বিজনেস প্ল্যান করে, সে পলিসি ফর্মুলেট করে, সে এসওপি তৈরি করে, সে কোথাও কোনো প্রবলেম হলে ট্রাবল শুটিং করতে হলে তাকে ছাড়া চলে না। সো একজন লিডার কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাসেট। লাইক ইন দ্য চেস, একটা সোলজার গেলে ইউ লুজ অলমোস্ট নাথিং, and once you lose the horse or you lose the pawn, it matters. pawn গেলে, সৈন্য গেলে কিছু হয় না, রাজা গেলে খেলা শেষ। সো এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে লিডারদের কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আছে। ওকে, সো আমি লিডারশিপ নিয়ে কথা বলছিলাম, সেটা থেকে আসলো এত কিছু। ইফ আই গো টু মাই নেক্সট স্লাইড, এখানে একটা স্টোরি আছে, নৌকার স্টোরি। আমার মনে হয় খুব বেশি সময় নেই, এক কথায় বলতে গেলে এটা হচ্ছে যে নৌকা যখন দেখো চালাচ্ছে দুইজন রোম্যান, তারা বৈঠা বাইছে, আর একজন হচ্ছে টেলিস্কোপ দিয়ে দূরে দেখছে, আর একজন বসে বসে ল্যাপটপে কাজ করছে। এই দুইজন যারা বৈঠা বাইছে সব থেকে পরিশ্রম মনে হচ্ছে এদের, আর যে লোকটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুধু আরাম করে টেলিস্কোপ দিয়ে দেখছে, মনে হচ্ছে কোনো কষ্টই করছে না, বাট অ্যাকচুয়ালি সবাই কষ্ট করছে। আর পিছনে যে মেয়েটা বসে ল্যাপটপে কাজ করছে সেও কিন্তু কষ্ট করছে। সবাই মিলে একটা টিম, এবং সবাই মিলে উইন করে, সবারই কন্ট্রিবিউশন থাকে। ওকে, আমার মনে হয় আই হ্যাভ অনলি 10 minutes, I'll try to go fast. আমি এটা আমার নিজের জীবন থেকে শেখা, 3 C's ফর সাস্টেনেবল বিজনেস রিলেশনশিপ। এখানে দেখো, প্রথমে আমি দেখিয়েছি একটা ফানেলের মধ্যে 3টি বল আছে। একটি বলের নাম কমিটমেন্ট, একটি বলের নাম কমিউনিকেশন, আর একটি বলের নাম হচ্ছে কাস্টমার ফোকাস। যখন এই 3টি বল একসাথে মিক্স করে বের হবে, তখনই আসলে তোমার বিজনেস রিলেশনশিপটা সাস্টেইন করবে, অনেকদিন তোমার বিজনেস রিলেশনশিপ তোমার কাস্টমার সঙ্গে থাকবে। ফার্স্ট অফ অল, কমিটমেন্ট। এমন একটা কমিটমেন্ট তুমি করবে যেটা ফিজিবল, যেটা তুমি রাখতে পারো। লাইক আমি টাওয়ার বিক্রি করি, আমি এখন জানি একটা টাওয়ারের র মেটেরিয়াল কিনতে লাগে 3 মাস, বানাতে লাগে 1 মাস, আর সেটা ডেলিভার করতে লাগে আরো 1 মাস। সো 5 মান্থ সাইকেল। এখন কেউ আমাকে বললো, ভাই আপনি আমাকে 1 মাসের মধ্যে টাওয়ার দেন, যত টাকা লাগে দিব। আমি হয়তো অনেক টাকার লোভে রাজি হয়ে গেলাম, আমি তো পারবো না। সো এই কমিটমেন্ট দেওয়াটা আমার বিজনেসের জন্য রিস্কি। আমি হয়তো একটা বিজনেসে অ্যাকোয়ার করলাম, কিন্তু মার্কেটে আমার দুর্নাম ছড়িয়ে গেল। সো কমিটমেন্টটা রাখতে হবে, এবং কমিটমেন্ট রাখার জন্য ফিজিবল কমিটমেন্ট করতে হবে। অ্যাবনক্সিয়াস, অ্যাবনর্মাল কমিটমেন্ট করা detrimental, ক্ষতিকর। Communication should be effective and communication should be convincing. Well, আমি জানি না আমি কত ভালো কমিউনিকেট করছি, but what I'm trying to communicate in a way that retains in your mind. আমি চাইছি না তোমরা এটার ভিডিও রেকর্ড করো, আমি চাইছি এই ছবিগুলা, এই কথাগুলো তোমার মেমোরিতে ফর ইউর লাইফ টাইম সেভ হয়ে যাবে। You have a hard disk in your mind, in your head. You have a hard disk, so use it. Just don't use the memory card of your phone. Use your own hard drive. So communication should be effective and convincing. অর্থাৎ এমন ভাবে কমিউনিকেট করতে হবে, লাইক তুমি একটা প্রোডাক্ট সেল করছো, তুমি নিজেই প্রোডাক্টটা সম্পর্কে খুব ডিটেল জানো না, তোমার কাস্টমার যখনই তোমাকে একটু ইন ডিটেল কোশ্চেন করছে, ইউ গেট স্টাক। দেন ইউর কাস্টমার থিংস আইদার তুমি প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানো না, অথবা তোমার প্রোডাক্ট আসলে ভালো না। He will never purchase. His money is important for him, so he is not going to pay for something that you are not confident about. So you have to convince your customer that you have the confidence and the conviction that your product is the best product. So you have to establish that in an effective manner. And third, যেটা নিচে একটা অরেঞ্জ বল, কাস্টমার ফোকাস। অর্থাৎ তুমি যা ইচ্ছা বানালে এবং সেটা কাস্টমারকে কেলানোর চেষ্টা করলে, তাহলে কিন্তু হবে না। সাপোজ তুমি একটা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে আছো, তোমার ফ্যাশন ডিজাইনার এমন এমন ডিজাইন করলো যেগুলো মার্কেটে এখন অচল। You can never actually gain a good market share. You can have a market base, but it will not sustain. So customer কি চায় সেটা প্রেডিক্ট করতে পারতে হবে, বুঝতে পারতে হবে, এবং প্রোডাক্টটাকে সে ডিজাইন করতে হবে। তো সাস্টেইনেবল বিজনেস রিলেশনশিপ তখনই আসে। আমি একটা ছোট্ট গল্প বলবো অ্যাবাউট ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন। তোমরা যেহেতু স্টুডেন্ট, একটু প্রেম ভালোবাসা নিয়ে গল্প বলতে চাই। তার আগে কাস্টমার ফোকাসটা যে উইন উইন হতে হবে সেটা বলা জরুরি। অর্থাৎ কাস্টমারকে এমন একটা জিনিস দিতে হবে যেটা সে পাওয়ার পরে সে মনে করে সে উইন করেছে, এবং তুমি এমন ভাবে কাস্টমারের জন্য প্রোডাক্টটা বানাবে, বিক্রির পরে তোমার মনে হবে তুমি উইন করছো। তুমি ভাববে আমি জিতে গেলাম, কাস্টমার ভাববে আমি জিতে গেলাম। দিস ইজ কল্ড উইন উইন সিচুয়েশন। So you have to design your product and business policy in a way that you both win, and only then your business is gonna be sustainable. আচ্ছা, গল্পটাতে আসি। আমার এক বন্ধু বইটা পড়তো। Can you hear me? I don't know what happened.
Can you hear me? Hello. Yes, sir. Okay, fine. আমার এক বন্ধু বইটা পড়তো, তো তার তখন মোবাইলের যুগ এবং তখন স্মার্টফোন ছিল না, ছবি টবি দেখা যেত না। তো ফোনে তার একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ, মেয়েটা নাকি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। তো অনেকদিন ফোনে আলাপ, কেউ কাউকে দেখেনি। একদিন তারা ঠিক করলো তারা দেখা করবে। তো ঠিক হলো যে বিকেলবেলা টিএসসি তে দেখা হবে। তো আমার বন্ধু তো দুপুরে খেয়েই দৌড় দিল, বিকাল হওয়ার আগেই, তার আর ধৈর্য নাই, সে দৌড় দিল। এন্ড দেন সে টিএসসি এর সামনে গিয়ে বসে আছে এবং মাঝে মাঝে সে ঘুরছে ফিরছে, চা খাচ্ছে, বাদাম খাচ্ছে। বিকেল 5টা বেজে গেল, সে দুপুর 2টায় গেছে, বিকেল 5টা বেজে গেল, মেয়েটা আসে। তো সে খুব রাগ হয়ে গেল এবং মেয়েটাকে দেখতে যে ফোনেও পাচ্ছে না, বিকজ মেয়েটা নিজের ফোন ছিল না, আরেকজনের ফোন ছিল, মেয়েটা ফোন নিয়ে আসে। Anyway, তো তারপর সেই ছেলে রাগ করে চলে গেল। তো পরে রাতে যখন তাদের কথা হলো, তখন মেয়েটা বললো, আমি তো তোমার জন্য টিএসসির ভেতরে বসেছিলাম, আমি 4টা থেকে টিএসসির ভেতরে বসে। আর ছেলেটা বলছে, আমি তো 2টা থেকে টিএসসির বাইরে তোমার জন্য দাঁড়িয়ে। বাট ছেলেটা হয়তো টিএসসি তে ঘোরাঘুরি করছে সামনে দিয়ে, আর মেয়েটা কোন এক ফাঁকে ভিতরে গিয়ে বসে আছে ছেলেটার জন্য। নো ওয়ান কুড অ্যাকচুয়ালি কমিউনিকেট ইফেক্টিভলি। তারা যদি বলতো বিকেল 4টা টিএসসির ভেতরের ওই ক্যান্টিনের সামনে, অথবা বিকেল 4টা টিএসসির সামনে জনতা ব্যাংকের সামনে, এরকম স্পেসিফিক টাইম, প্লেস, লোকেশন, হ্যাঁ, বা আমি এই ড্রেস পরে আসবো এই রঙের, তুমি এই রঙের ড্রেস পরে আসবে, এভাবে কিন্তু কমিউনিকেশনটা ইফেক্টিভ করতে হবে। চাকরি জীবনে, ব্যবসার ক্ষেত্রে একই ব্যাপার। আমি বললাম যে আমার একটা টাওয়ার দিতে 5 মাস লাগবে। তো আমার কাস্টমার আমাকে একটা পারচেজ অর্ডার দিল এবং 5 মাস পরে বললো কই টাওয়ার দিতে। তখন দেখা গেল যে আমি আসলে 5 মাস হিসাব করেছি, সে আমাকে অ্যাডভান্স পেমেন্ট দিবে সেখান থেকে, আর সে ভেবেছে 5 মাস হচ্ছে সে আমাকে ওয়ার্ক অর্ডার দিবে সেখান থেকে। হয়তো ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়ার 2 মাস পরে সে আমাকে অ্যাডভান্স পেমেন্ট করেছে, তারপরে আমি র ম্যাটেরিয়াল কিনেছি, তারপরে প্রোডাকশন, রাইট? সো এই যে কমিউনিকেশন একটা গ্যাপ, এইটা হচ্ছে ডেট্রিমেন্টাল ফর রিলেশনশিপ। এটা পার্সোনাল লাইফে, সোশ্যাল লাইফে এবং বিজনেস লাইফে। আমি আই উইল টেক মেবি 2 more minutes. সাকসেস হ্যাকস, যেটা আমার জীবন থেকে শেখা। আমি সত্যি কথা, এটা কারো কাছ থেকে দেখে বলছি না, যদি কারোর সাথে মিলে যায় কোইন্সিডেন্স। আর আমার থেকে যদি কেউ অন্য কাউকে বলো, ইউ ক্যান প্লিজ মেনশন মাই নেম। তোমরা লক্ষ্য করেছো প্রত্যেকটা স্লাইডে 3টা লেটার আছে, কোনো না কোনো কর্নারে 3টা লেটার আছে। ক্যান এনিওয়ান সে হোয়াট দ্য লেটার ইজ? 3টা লেটার আছে প্রত্যেকটা স্লাইডে, কমন। UMK আচ্ছা, এটা কে বলছে? কেউ নামটা কি, কে বলছে? স্যার আমি ইফাত। ইফাত। ইফাত লাস্ট নেম ক্রিস্টি? না স্যার, ইফাত এটা আচ্ছা সুলতান। আচ্ছা, আর একজন ইফাত। ইউ গেট 10 out of 10. ওকে ওকে, আমি 10 out of 10 পেয়েছে 4 জন। সো কিউএমকে ইজ মাই পার্সোনাল ব্র্যান্ড, কাজী মঞ্জুর করিম। তো আমি সবসময় যেখানেই যা কিছু করি না কেন, যা কিছু লিখি না কেন, আমার এই ব্র্যান্ড নেমটা আমি রাখি, সো দ্যাট পিপল ক্যান রিকগনাইজ হু ইজ দি ওনার। আচ্ছা, সাকসেস হ্যাকস, এটা আমার নিজস্ব চিন্তা থেকে বলা। সেটা হচ্ছে, প্রথম হচ্ছে তোমাকে একটা গোল সেট করতে হবে। তুমি আসলে জীবনে কি চাও, তোমাকে সেট করতে হবে, তা না হলে তুমি শুধু দূরে বেড়াবে, কোথাও পৌঁছাবে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সার্চ লাইক আ হান্টার। ধরো তুমি চাকরি চাও, চাকরিটা তোমাকে শিকারীর মতো, শিকারী যেমন করে হরিণ খোঁজে বা বাঘ খোঁজে, বাঘ শিকার আর হরিণ শিকারের প্রসেস কিন্তু ডিফারেন্ট, বাট শিকার মানে শিকার, শিকারীর মতো করে তোমাকে চাকরি বা ব্যবসা, কাস্টমার বা লাইফের যেটা চাও সেটা, ইভেন যদি প্রেম করতে চাও, তোমাকে কিন্তু ডিসপারেটলি চাইতে হবে। দিস ইজ দ্য সেকেন্ড টিপস ফর সাকসেস। নাম্বার 3 হচ্ছে প্রিপেয়ার ইউরসেলফ, বি আ লাইফ টাইম লার্নার। অর্থাৎ আমি আগেও বলেছি, সারা জীবন ধরে শিখতে হয়। আমি এখন এই বয়সে পড়াশোনা করছি, আমি ডাক্তারি পড়িনি, সারা জীবন পড়াশোনা করতে হবে, শিখতে হয়। এখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছি, মার্কেটিং এ জব করি, বাট আমাকে এখনো পড়াশোনা করতে হয়। অফিসে 3টা ডকুমেন্ট করতে হয়, লাইক সেলফ ডেভেলপমেন্টের জন্য বই পড়তে হয়, নিউজ পড়তে হয়, জানতে হয় কখন কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে, রাইট? সো রিডিং, ওয়াচিং লেকচার, ইন্টারভিউজ, ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, যেটা তোমরা এখন করছো, এগুলোই হচ্ছে for your learning and self development. You have to develop yourself to fight the future, because future is unpredictable and the market is so dynamic, things are changing so fast. এবং 4 নাম্বার হচ্ছে ব্রেক মোনোটনি। বিশেষ করে যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি সময় কাটাও, you are actually wasting your valuable time, because time is more valuable than money. সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় কাটানো মানে তুমি তোমার সময়টাকে ব্যাড ইনভেস্ট করছো। সেটা বাদ দিয়ে ইউ ব্রেক ইউর মোনোটনি, ইউ ডিলিট আনহ্যাপিনেস। সোশ্যাল মিডিয়া যারা সময় কাটায় এরা আনহ্যাপি হয়ে যায়, বিকজ তারা দেখে যে অন্য সবাই খুব হ্যাপি, তার নিজের আনহ্যাপিনেসটা সামনে চলে আসে। সো বেটার ইউ অ্যাচিভ সামথিং নিউ, ইউ ডু স্পোর্টস, ডু এক্সারসাইজ, কুক সামথিং, পেইন্ট সামথিং, হোয়াটএভার, বাট make yourself happy. Do something that makes you happy, because life is only one. We have only one chance to live. We have to live every day with happiness. 5,
build strong effective network. তোমার যদি ভালো নেটওয়ার্ক থাকে, ভালো কানেকশন থাকে, তাহলে তোমার ব্যবসা বলো, চাকরি বলো, জীবনে ভালো থাকা বলো, সবখানে বিপদ আপদে পড়লে সবখানে তুমি কিন্তু সাকসেসফুল হবে যে কোনো কাজে। সেটা তুমি একটা পিকনিক করতে যাও, ইভেন্ট ম্যানেজ করতে যাও, বা তুমি ব্যবসা করতে যাও বা চাকরি করতে যাও, your network will actually work as your net worth. নেটওয়ার্ককে বলা হয়, আমি একটু লিখি এখানে, NET, নেট ওয়ার্থ, রাইট? সো তোমার নেটওয়ার্কটাই আসলে তোমাকে তোমার ভ্যালু বাড়িয়ে দিবে। আই এম এট দ্য এন্ড অফ মাই কোর্স অলমোস্ট। আমি এখন তোমাদেরকে এমন একটা গান শোনাবো যেটা শুনলে তোমরা আমার মনে হয় যে জীবনটাকে আরো অন্যভাবে তৈরি করতে ইন্সপায়ার্ড হবে। So this is my last presentation. Please have patience for only 4 minutes and then I'm gone. স্যার আপনি কি অডিওটা অন করেছেন? স্যার আপনার কথা মানে গানের ইয়ে শোনা যাচ্ছে না সুন্দর। হ্যাঁ, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ নাকি পাচ্ছ না? না পাচ্ছি না। সরি, আমি আসলে একটা দেশের গান চালিয়েছিলাম। যদি জুম ডাজ নট সাপোর্ট দ্যাট, however, so then I can go to the last slide, যেটা হচ্ছে যে আমি তোমাদেরকে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে the purpose of life is a life of purpose. জীবনের ভ্যালু খুঁজে পেতে হয় কখন? যখন আমার জীবনটা অন্য কারোর জন্য ভ্যালুয়েবল, যখন অন্য কারো লাইফে ভ্যালু অ্যাড করতে পারি, তখনই আসলে আমার জীবনটা ভ্যালুয়েবল। So this is why I'm here. I try to add some value to your life. If there is only even 1 cent value added to your life, I will treat myself as a successful trainer for today. So thank you very much. Is there any question now? স্যার বইগুলোর নাম কি স্যার, আবার রিপিট করা যাবে প্লিজ? আচ্ছা, বইগুলো আমি একটা বলেছি তুমিও জিতবে বা শিব খেরার লেখা ইউ উইল উইন। তারপরে বলেছি স্টিভেন আর কভের একটা বই 7 হ্যাবিটস অফ হাইলি এফেক্টিভ পিপল। আর একটা আমি যেটা এখন পড়ছি ওটার নাম হচ্ছে অ্যান্টিডোট ফর 21st সেঞ্চুরি ট্রান্সফরমেশন। 21 শতকে যে ট্রান্সফরমেশনাল বিজনেস সেটা কিভাবে কোপ আপ করা যায় সেটার উপর একটা বই আমি পড়ছি। বেসিক্যালি এইসব বই থেকে যা শেখা, এবং আমি প্রায় 14-15টি ট্রেনিং করেছি, বড় বড় ট্রেনিং,
এবং বড় বড় ট্রেনারদের কাছ থেকে। সেসব শিক্ষা এবং আমার নিজের ক্যারিয়ারের সেটা পুরো নিয়ে আমার আজকের প্রেজেন্টেশন। যা শিখেছি তার মেবি পয়েন্ট সাম পার্সেন্টেজ হয়তো আজকে তোমার সাথে শেয়ার করতে পারবো। So is there any question that I can answer in next 5 minutes? আমি চ্যাট বক্সে কোনো প্রশ্ন পাইনি। আমি একটু জানিয়ে দিতে চাই আজকে আমার কুইজে যারা উইন করেছে, প্ল্যানিং বাংলাদেশ থেকে একজন, মাহমুদা একজন, সোহান একজন, এন্ড ইফাত, এই 4 জন প্লাস ক্রিস্টি, উনিও 2টি কোশ্চেন আনসার দিয়ে 10 পেয়েছেন। সো আমি রানিং বাংলাদেশের মাধ্যমে I will try to send out your quiz. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. So does anyone else have a question? Well, I think একটা ঘন্টার বেশি আমরা এখানে বসে আছি এবং maybe people are getting bored. So I believe people would like to leave. And if you have any question, you can ask through Learning Bangladesh. And marketing এর উপরে আমার একটা কোর্স আছে যেখানে আমি business to business marketing শেখাই অনলাইন Learning Bangladesh. If you are interested, you can subscribe and learn things about digital marketing. Okay, sir. Thank you again, Mr. Kareem, for sharing your ideas and knowledge amongst us. And I'm sure the audience have benefited from your presence. And now I would like to call someone from Learning Bangladesh, Ismatar Apu, if she would like to say something. Thank you. Learning Bangladesh is muted. Muted. You are muted. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম, শোনা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান। প্রথমে আমি আমার ইন্ট্রোডাকশনটা একটু দিয়ে শেয়ার করি। আমি লার্নিং বাংলাদেশের কমিউনিকেশন এন্ড এইচআর এক্সিকিউটিভ হিসেবে বর্তমানে কর্মরত আছি। আর আমাদের যে টোটাল ক্লাবের কোলাবোরেশন গুলো হয় ক্যাম্পাস প্রজেক্ট গুলো হয় সেগুলোতে আপাতত লিড দেওয়ার চেষ্টা করছি। তো আমাদের আজকের যে চমৎকার ওয়ার্কশপ সেটা অ্যারেঞ্জ করার জন্য প্রথমে আমি আমাদের স্ট্র্যাটেজি এন্ড লিডারশিপ ল্যাবকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো। আর আমাদের অনারেবল ইনস্ট্রাক্টর মঞ্জুর স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান সময় আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। তো স্যার প্রথমেই যে সেশনে বললেন আপনাদের সেলস এন্ড মার্কেটিং নিয়ে যে গাইডলাইন গুলো দেওয়ার আমরা চেষ্টা করেছি, আশা করি আপনাদের সকলের জন্য খুবই ক্যারিয়ার নিজেকে বিল্ড আপ করার জন্য এবং নিজের ক্যারিয়ারটা চুজ করার জন্য অনেক ইজি হবে। তো আমি প্রথমে আমাদের স্যারের আরো একটা চমৎকার কোর্স আমাদের লার্নিং বাংলাদেশে রয়েছে সেটা নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। তাহলে আপনাদের মধ্যে যাদের এখন ইচ্ছা হচ্ছে যে আমি সেলস এন্ড ক্যারিয়ারের জন্য ফিট, আমি কিছু শিখতে চাই, নিজেকে আরেকটু আপগ্রেড করতে চাই, তাদের জন্য আরো ভালো করতে পারবেন। আচ্ছা, আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করছি, আমাকে একটু জানাবেন স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে কিনা। আমাদের মঞ্জু স্যার চমৎকার ভাবে সেলস এন্ড মার্কেটিং নিয়ে তো আপনাদেরকে গাইডলাইন দিলেন, কিন্তু স্যার একটা চমৎকার কোর্স আমাদের রানি বাংলাদেশে রয়েছে যেখানে আপনারা কিভাবে B2B মার্কেটিং করা যায়, মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি গুলো রেডি করা যায় তার ইন ডিটেলস সম্পর্কে আরো জানতে পারবেন এবং এর মাধ্যমে কিন্তু আপনার ক্যারিয়ারে আপনি আরো 1-2 ধাপ এগিয়ে থাকবেন। তো আমি যদি আপনাকে আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন? হ্যালো, হ্যাঁ আপু, দেখা যাচ্ছে। স্ট্রং করতে চান তো আমি স্যারের সম্পর্কে ডিটেইল আলোচনা করছি না, এই কোর্সের লিংকটি আপনাদের চ্যাট বক্সে দিয়েছি। আর আজ শুধু এখানে আপনাদের জন্য সারপ্রাইজ কিন্তু অফ না, আরেকটা হচ্ছে আমাদের রানিং বাংলাদেশে আমরা এখন কর্পোরেট এন্ড সেলসে ইন্টার্ন নিচ্ছি। তো আপনারা যারা এখানের মধ্যে কেউ যদি ইন্টার্নশিপ করতে চান, কমপ্লিট কিভাবে কর্পোরেট ফিল্ডে কাজ হয়, মার্কেটিং নিয়ে কিভাবে সেলস নিয়ে কাজ হয়, আমাদের টিমের সাথে কাজ করতে চান, তাহলে আমাদের যে ইন্টার্নশিপটা আছে সেখানে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন। আমি চ্যাটে আমাদের লিংকটা দিয়ে দিচ্ছি, তাতে আপনাদের জন্য সহজ হবে, অবশ্যই জানাবেন। আপু, এটা কি কোনো স্পেসিফিক ইয়ারের জন্য আছে ইন্টার্নশিপটা? আচ্ছা, আমাদের যেহেতু এটা একটা কর্পোরেট ফিল্ডের কাজ আর Okay, our owner here. Thank you for bearing with. In future, the Strategy and Leadership Club will bring more interesting
webinars and if you want them, keep an eye on strategy and initiatives in Bangladesh today and keep us in your prayers. That's all. আমি ইন্টার্ন অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা দিয়ে দিয়েছি, ক্লাবকে রিকোয়েস্ট করবো যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকে আপনারা এই ফর্মটা প্রোভাইড করতে পারেন, তাহলে কোনো Okay. আপু আমার একটা কোশ্চেন ছিল। ইয়েস। আপু এই যে কোর্সের অফারটা যেটা 500 টাকা করা হয়েছে সেটা কয়দিন পর্যন্ত আছে? এটা আমাদের যেহেতু 11/11 অফার চলছে, তো আপনি এটা খুব ইজিলি আমাদের বলবো যে আগামীকাল পরশু পর্যন্ত চলবে। তো আপনি এর মধ্যে যদি নিয়ে ফেলেন তাহলে আপনার জন্য খুব ভালো হবে, আপনি 500 টাকা নিয়ে। এটা কি কোনো